time I will send the paper. You just be ready, Karan. Because if possible during lecture time, I will send, or after lecture hours, it can be sent by considering now our time constraint and syllabus completion. आतापर्यंत आपण लेक्चरच्या वेळेतच टेस्ट घेत होतो. But hereafter, if it is possible, we will take during lecture, or apart from lecture timing also the test can be given. Okay, so you be ready for that chapter number 3. Tomorrow onwards, any time that MCQs I will send for chapter number 3, and you have to solve the answers for that. Okay, so screen is visible to all now. Screen दिसते सगळ्यांना? Yes, ma'am. So what points we have? Okay. So what points we have covered in this fourth chapter? Block diagram we have seen for TRF receiver and super heterodyne receiver. दोन टाईपचे रिसीव्हर आपण स्टडी केलेत. काय डिफरन्स आहे दोन रिसीव्हर मध्ये सांगा मला. बेसिक डिफरन्स काय आहे दोन्ही मध्ये? What is the basic difference between that two receivers, AM receivers? Yes, give the answers fast. Respond for the questions. What is the difference Additional between block and oscillator. I am not getting your answer. Please repeat. TRF receiver आणि सुपर हेटेरोडाईन रिसीव्हर याच्यामध्ये काय डिफरन्स आहे? Give the answer, please. Super heterodyne receiver performance is very high because additional block is added. Mixer convert RF into IF, and TRF receiver not added in mixer block. Yes, good. So that is the basic difference. इथे मिक्सर ब्लॉक असतो त्यामुळे RF फ्रिक्वेन्सीचं IF मध्ये कन्वर्जन होतं in case of the super heterodyne receiver. That's why the performance of super heterodyne receiver is high as compared with TRF receiver. हे दोन टाइप बघितले आपण. After that, in super heterodyne receiver also there are two types: regular, that is single conversion super heterodyne receiver, and next it is dual conversion super heterodyne receiver. So both the points we have completed. So after that there is one point, concept of series and parallel resonance circuit for bandwidth and selectivity. That point we will take at the end of this chapter. Because to understand that point, first you should understand what are the performance characteristics of AM receiver. त्यामुळे हा series आणि parallel resonance circuit चा point आपण शेवटी घेऊया. That's why in previous lecture we have started with performance characteristics of AM receiver. आता performance characteristics म्हणजे काय? की ज्या characteristics वरून त्या डिव्हाइसचा परफॉर्मन्स आपण डिफाइन करू शकतो. That is called as the performance characteristics. Okay. So for example, if we discuss the performance characteristics for a student, we can say that student should be sincere, student should be regular, attendance should be good. Means what? These are the characteristics which are deciding the performance of the student. Similarly, the characteristics which decide the performance of the AM receiver, that are called as the performance characteristics. Okay. So कुठल्या कुठल्या आहेत? Selectivity, sensitivity, fidelity, image frequency rejection ratio, आणि अजून एक दोन आहेत, automatic gain control and all that. We will see it one by one. Already we have seen in that two characteristics. कुठल्या दोन बघितलं ते आपण सांगा मला लास्ट लेक्चरला. Which two performance characteristics we have seen in the previous lecture? Selectivity and sensitivity. AM receiver किंवा त्याला असंही विचारू शकतात performance characteristics of radio receiver. For both the answer it is going to be same. So for the performance characteristics of radio receiver or AM receiver, first characteristics it is selectivity. So selectivity means what? जर multiple frequency range components आले इनपुटला, AM receiverच्या इनपुटला जर multiple frequency range component आले,
तर त्यातली पर्टिक्युलर किंवा एक्सपेक्टेड रेंज जी आहे फ्रिक्वेन्सीची ते सिलेक्ट करणे ह्या रिसिव्हरच्या कॅरेक्टरिस्टिक्सला म्हणतात सिलेक्टिव्हिटी. द AM receiver must select the signals of required frequency range and other frequency components should be rejected. That is called as the selectivity of the receiver. समजा 1 kilohertz, 2 kilohertz, 3 kilohertz मल्टिपल रेंजचे आले कंपोनंट इनपुटला, तर त्यातला जो आपल्याला एक्सपेक्टेड आहे तेवढाच कंपोनंट सिलेक्ट करणे दॅट इज कॉल्ड एज सिलेक्टिव्हिटी. और it is defined as the ability of receiver to select expected frequency. It is called as selectivity. Second, it is sensitivity. Sensitivity आणि selectivity हे थोड्याफार प्रमाणात सेम आहेत. जे सर्किट सिलेक्टिव्ह असतं ऑब्विसली ते सर्किट सेन्सिटिव्ह सुद्धा असतं. सेन्सिटिव्ह मीन्स व्हॉट? इट इज रिस्पॉन्डिंग सडनली or it is giving response suddenly. मग it is defined as ability of receiver to work for expected frequency range. It is mainly affected by gain of RF and IF amplifier. म्हणजे काय, जर मल्टिपल फ्रिक्वेन्सी सिग्नल्स त्या AM रिसिव्हर वरती इन्सिडेंट झाले तर पहिल्यांदा त्यांनी कशाला क्विकली रिस्पॉन्ड करायला पाहिजे किंवा ऍक्सेप्ट करायला पाहिजे? जी एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी रेंज आहे त्या फ्रिक्वेन्सी रेंजला त्यांनी सडनली रिस्पॉन्ड करायला पाहिजे किंवा त्याला सडनली ॲब्सॉर्ब करायला पाहिजे. त्या कॅरेक्टरिस्टिक्सला काय म्हणतात? सेन्सिटिव्हिटी. So this question it is frequently asked in the MCQ. The ability of AM receiver to select the particular frequency range component. It is called as. So that is called as the selectivity. Okay. Then next characteristics it is. Next characteristics is fidelity. So can anyone tell fidelity means what? इथं काय दिलं ते बघू नका. व्हॉट मिनिंग ऑफ फिडेलिटी यू नो दॅट यू टेल मी. फिडेलिटी मीन्स व्हॉट? कॅन यू टेल? The fidelity is the ability of the receiver to reproduce all the modulated frequency equally. म्हणजे आता सपोज आपण रिसिव्हरच्या कॅरेक्टरिस्टिक्स बघतोय. रिसिव्हरचं फंक्शन काय आहे? जो काही ट्रान्समिट केलेला सिग्नल आहे मॉड्युलेशन करून तर तो ट्रान्समिट केलेला सिग्नल ॲज इट इज रिसिव्हरला रिकवर करणे दॅट इज द फंक्शन ऑफ AM रिसिव्हर. मग समजा आपले 10 फ्रिक्वेन्सी कंपोनंट आहेत ट्रान्समीटरमध्ये, तर ते 10च्या 10 फ्रिक्वेन्सी कंपोनंट रिसिव्हरमध्ये तसेच रिकवर करता येणे ह्या कॅरेक्टरिस्टिक्सला काय म्हणतात? फिडेलिटी. और सिम्पली वी कॅन से हिअर यू कॅन फोकस ऑन दिस लाईन. It is the measure of fidelity is measure of ability of receiver to reproduce all frequencies present in the original signal. म्हणजे जो ट्रान्समिट केलेला ओरिजिनल सिग्नल होता त्याच्यामधले सगळे फ्रिक्वेन्सी कंपोनंट्स रिकवर करणे किंवा त्याला दुसरा शब्द वापरलेला आहे रिप्रोड्यूस करणे ॲट द रिसिव्हर दॅट इज कॉल्ड ॲज द फिडेलिटी. मग सगळे कंपोनंट त्याने रिकवर केले रिसिव्हरला तर आपण काय म्हणू शकतो? त्या रिसिव्हरची फिडेलिटी चांगली आहे. जर 10 कंपोनंट फ्रिक्वेन्सी कंपोनंट आपण ट्रान्समिट केले होते पण त्यातले काही फ्रिक्वेन्सी कंपोनंट फिल्टर झाले किंवा रिसिव्हरला व्यवस्थित रिकवर करता आले नाहीत AM रिसिव्हरला तर काय म्हणू शकतो आपण त्या केसमध्ये? फिडेलिटी ऑफ दॅट AM रिसिव्हर इट इज नॉट गुड. आर यू गेटिंग द कन्सेप्ट ऑफ फिडेलिटी? ॲबिलिटी टू रिप्रोड्यूस ऑल द ओरिजिनल फ्रिक्वेन्सी कंपोनंट. जे ट्रान्समीटरने थोडक्यात काय लक्षात ठेवा, जे ट्रान्समीटरने ट्रान्समिट केले ते सगळं रिसिव्हरला रिकवर करता यायला पाहिजे दॅट इज कॉल्ड ॲज द फिडेलिटी. इट इज सिमिलर कन्सेप्ट ॲज ऑफ रिलायबिलिटी. द परफॉर्मन्स ऑफ रिसिव्हर शुड बी कॉन्स्टंट फॉर वाईड रेंज ऑफ फ्रिक्वेन्सी. सो द अनदर कन्सेप्ट रिलेटेड टू फिडेलिटी इज इट इज हॅव्हिंग ऑल्सो सिमिलर मिनिंग ॲज दॅट ऑफ द वर्ड रिलायबिलिटी. रिलायबिलिटी म्हणजे काय? किती काळ तो डिव्हाइस चांगला वर्क होऊ शकतो दॅट इज कॉल्ड एज रिलायबिलिटी. सो सिमिलरली fidelity is also having the same characteristics as that of reliability. That is one aspect. And second point you have to mention, fidelity is ability of receiver to reproduce all the frequency components which are present in the original signal. Okay. आणि जर सगळे कंपोनंट रिप्रोड्यूस झाले रिसिव्हरला तर काय म्हणू शकतो आपण? त्या रिसिव्हरची फिडेलिटी चांगली आहे. ओके.
So that is the third characteristics. Then next characteristics, image frequency rejection ratio. आता ही जरा थोडीशी अवघड आहे कॅरेक्टरिस्टिक समजायला. सोप्या शब्दामध्ये मी सांगते. ट्राय टू अंडरस्टँड व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ इमेज फ्रिक्वेन्सी रिजेक्शन रेशो. मग इमेज फ्रिक्वेन्सी रिजेक्शन रेशो समजण्यासाठी फर्स्ट वी हॅव टू अंडरस्टँड व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ इमेज फ्रिक्वेन्सी. सो कॅन एनीवन टेल, हॅव यू learned this concept previously? इमेज फ्रिक्वेन्सी म्हणजे काय, कशाला म्हणायचं इमेज फ्रिक्वेन्सी? हॅव यू लर्न्ड इट बिफोर? आधी कुठे झाली का ती टर्म तुम्हाला इमेज फ्रिक्वेन्सी? येस औदुंबर, शिकलाय का आधी तुम्ही इमेज फ्रिक्वेन्सीचा कन्सेप्ट कुठल्या सब्जेक्ट मध्ये? नो. ओके. मग इथं लक्षात घ्या, इमेज फ्रिक्वेन्सीसाठी पहिल्यांदा बेसिक कन्सेप्ट काय लक्षात घ्यायचा, FO इज इक्वल टू FS प्लस FI. हे इक्वेशन आपण बघितलंय सुपर हेट्रोडाइन रिसिव्हर मध्ये. ओके, सो वी हॅव सीन दिस इक्वेशन हिअर. हा मिक्सर आहे, मिक्सरच्या इनपुटला RF फ्रिक्वेन्सी मिळते आपल्याला, म्हणजे AM ची फ्रिक्वेन्सी, दॅट इज FS. लक्षात ठेवा, मिक्सरच्या इनपुटला AM सिग्नल असणार आहे. त्या AM सिग्नलची फ्रिक्वेन्सी हाय का कमी आहे, कमी आहे का जास्त आहे? AM सिग्नल एम्प्लिट्यूड मॉड्युलेटेड सिग्नल, ह्याची फ्रिक्वेन्सी कमी असणार आहे का जास्त असणार आहे? व्हॉट विल बी द फ्रिक्वेन्सी? येस, इट इज हाय. मग AM सिग्नल जो आलेला आहे त्याची फ्रिक्वेन्सी FS ने नोट केली जाते. FI म्हणजे इंटरमिडिएट फ्रिक्वेन्सी, ज्याची स्टँडर्ड व्हॅल्यू AM रिसिव्हर साठी आहे 455 kilohertz. And FO is the frequency produced by this local oscillator. So relation between these three terms, it is given by FO is equal to FS plus FI. Local oscillator frequency is equal to FS plus FI. मग एक अशी कुठली तरी स्पेसिफिक फ्रिक्वेन्सी आहे की त्या फ्रिक्वेन्सीचा सिग्नल जर AM रिसिव्हरला मिळाला तर त्या केसमध्ये तिथं अनवॉन्टेड phenomenon प्रोड्यूस होते किंवा there is disturbance in the working of the AM receiver. Try to understand what simply I want to tell. की हे इक्वेशन आहे, लोकल ऑसिलेटर फ्रिक्वेन्सी इज इक्वल टू FS प्लस FI. मग जोपर्यंत ही FS ची व्हॅल्यू एक्सपेक्टेड रेंज मध्ये आहे, इट इज वर्किंग गुड. बट देअर इज अ स्पेसिफिक फ्रिक्वेन्सी विच इज नोन बाय द नेम ॲज इमेज फ्रिक्वेन्सी. की त्या इमेज फ्रिक्वेन्सीचा कंपोनंट जर AM रिसिव्हरला इनपुट म्हणून मिळाला तर त्या केसमध्ये AM रिसिव्हरचं वर्किंग प्रॉपरली होत नाही किंवा त्याच्यामध्ये आउटपुटला डिस्टॉर्शन येतं आणि त्या फ्रिक्वेन्सीला काय म्हणतो आपण, इमेज फ्रिक्वेन्सी. जोपर्यंत FS ची व्हॅल्यू रिक्वायर्ड रेंज मध्ये आहे तोपर्यंत AM रिसिव्हर चांगला वर्कआउट होतो. पण FS ची व्हॅल्यू म्हणजे इनपुट सिग्नलची व्हॅल्यू जर एका स्पेसिफिक फ्रिक्वेन्सी एवढी असेल तर त्याचा परफॉर्मन्स पूर्णतः डिस्टर्ब होतो. आणि दॅट फ्रिक्वेन्सी इट इज कॉल्ड ॲज इमेज फ्रिक्वेन्सी. म्हणजे ती एक स्पेशल केस आहे AM रिसिव्हर मधली. AM रिसिव्हरला जर इमेज फ्रिक्वेन्सी एवढी फ्रिक्वेन्सी इनपुट म्हणून मिळाली तर त्याचं वर्किंग टोटली डिस्टर्ब होतं. अँड व्हॉट इज द symbol for that image frequency? It is given by FSI. FSI is the image frequency. And how we calculate the image frequency for any AM receiver? See, here is the equation given. FSI is equal to FS plus twice of FI. कन्सेप्ट लक्षात येतोय का तुमच्या? की हे इक्वेशन आहे, हे प्रॉपरली वर्कआउट होतं जोपर्यंत FS आपला एक्सपेक्टेड रेंज मध्ये असतो. पण जेव्हा त्या FS ची व्हॅल्यू वाढत 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 ती जर ह्या व्हॅल्यू एवढी आली, FSI एवढी, FSI ची व्हॅल्यू कशी कॅल्क्युलेट करायची, FS प्लस 2FI. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल AM रिसिव्हर मध्ये मॉड्युलेटेड सिग्नलची फ्रिक्वेन्सी आहे 1 मेगाहर्ट्ज. लक्षात घ्या मी काय सांगते. AM रिसिव्हर मध्ये जर FS ची व्हॅल्यू म्हणजे AM सिग्नलची व्हॅल्यू आहे 1 मेगाहर्ट्ज, तर 1 मेगाहर्ट्ज, 1.1 मेगाहर्ट्ज, 1.2 मेगाहर्ट्ज, 1.3 मेगाहर्ट्ज, 1.4 मेगाहर्ट्ज
इथपर्यंत इनपुट फ्रिक्वेन्सीची व्हॅल्यू आली तरी तो रिसिव्हर प्रॉपरली वर्क होतो. पण ती व्हॅल्यू जेव्हा fs प्लस टॉईस ऑफ fi एवढी होते, टॉईस ऑफ fi, व्हॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ इंटरमिडिएट फ्रिक्वेन्सी? किंवा मी एक तुम्हाला सिंपल याच्यात सांगते. समजा AM रिसिव्हर मध्ये AM ची फ्रिक्वेन्सी म्हणजे अँप्लिट्यूड मॉड्युलेटेड सिग्नलची फ्रिक्वेन्सी म्हणजे ह्या fs ची व्हॅल्यू 1 मेगाहर्ट्झ असेल, तर त्या एक्झाम्पलसाठी इमेज फ्रिक्वेन्सीची व्हॅल्यू किती असणार आहे? कशी कॅल्क्युलेट करणार इमेज फ्रिक्वेन्सीची व्हॅल्यू? व्हॉट इज द इक्वेशन टू कॅल्क्युलेट द व्हॅल्यू ऑफ इमेज फ्रिक्वेन्सी? हाऊ वी कॅल्क्युलेट द इमेज फ्रिक्वेन्सी? fs plus twice of fi. Okay, so I will write here this way. थोडंसं अवघड आहे हे, सोप्या शब्दात लक्षात घ्या. FSI म्हणजे काय? कुठली फ्रिक्वेन्सी? इमेज फ्रिक्वेन्सी. मग काय आहे FSI चे इक्वेशन? व्हॉट इज द इक्वेशन फॉर FSI? FS Tell plus me. 2FI. Yes, it is given by FS plus twice of FI. FI म्हणजे intermediate frequency. What is the value of FI for AM? Standard value किती आहे FI ची? 405 kilohertz. Yes, 455 kilohertz. ही झाली FI ची व्हॅल्यू. मग लेट अस से फॉर एक्झाम्पल एखाद्या AM रिसिव्हर मध्ये AM सिग्नल म्हणजे अँप्लिट्यूड मॉड्युलेटेड सिग्नल जो आपल्या रिसिव्हरचा पहिला इनपुट सिग्नल असतो, तर एखाद्या AM रिसिव्हर मध्ये फॉर एक्झाम्पल इन AM रिसिव्हर इफ वी से दॅट FS व्हॅल्यू, त्या AM सिग्नलची व्हॅल्यू आहे 1 मेगाहर्ट्झ. मग हा FS 1 मेगाहर्ट्झ असेपर्यंत रिसिव्हर चांगला वर्कआउट होतो. 1.1 मेगाहर्ट्झ असला तरी चांगला वर्कआउट होतो. 1.2 मेगाहर्ट्झ असेल तरी इट विल वर्क प्रॉपरली. बट at a specific frequency it will not work properly. And how you will calculate that FSI for this given example? आता ह्या given example साठी FSI कसं कॅल्क्युलेट करणार तुम्ही सांगा मला? What is the formula? FS plus twice of FI. So what is the formula of FS or what is the value of FS? 1 megahertz. 1 megahertz means it is how many kilohertz? 1000 kilohertz plus 2FI म्हणजे किती व्हॅल्यू येईल तिथे सांगा? 455 into 2 किती येते व्हॅल्यू? 910. Yes, 910. So it will be 910 kilohertz. So it is 1000 kilohertz. 1 megahertz म्हणजे किती? 1000 kilohertz. So it will come as 1910 kilohertz. याचं किती मेगाहर्ट्झ मध्ये कन्वर्जन होईल? 1.9 मेगाहर्ट्झ. म्हणजे आय विल हायलाइट दिस. ह्या पर्टिक्युलर फ्रिक्वेन्सीला काय होतंय? जर इनपुट सिग्नलची फ्रिक्वेन्सी 1.9 मेगाहर्ट्झ असेल तर त्या फ्रिक्वेन्सीला त्या AM रिसिव्हरचा परफॉर्मन्स प्रॉपरली मिळत नाही. अँड दिस इज कॉल्ड ॲज द this particular characteristics or this particular frequency, it is called as the image frequency. Okay, are you getting? मग आता समजा इथं FS ची व्हॅल्यू 1 मेगाहर्ट्झ च्या ऐवजी 2 मेगाहर्ट्झ असेल तर आपल्या इमेज फ्रिक्वेन्सीची व्हॅल्यू त्या पर्टिक्युलर सिग्नल साठी किती असेल? I will write here second case, that suppose so if FS is equal to 2 megahertz, then in that case what will be the value of the image frequency for that case? किती असेल FSI ची व्हॅल्यू? 910. 2.9 मेगाहर्ट्झ. म्हणजे आपल्या FS ची व्हॅल्यू किती आहे त्याच्यावरती त्या पर्टिक्युलर सिग्नल साठीच्या इमेज फ्रिक्वेन्सीची व्हॅल्यू आपण कॅल्क्युलेट करू शकतो. कारण टॉईस ऑफ FI ची व्हॅल्यू फिक्स आहे, दॅट इज 910
kilohertz. So based on value of our AM signals frequency, the image frequency value for that particular AM frequency, it can be calculated. Okay, so if fs is equal to 2 megahertz, fsi will be 2.9 megahertz. मग हीच एक स्पेसिफिक फ्रिक्वेन्सी आहे जिथं रिसिव्हरचा परफॉर्मन्स काय होतो, डिस्ट्रॉय होतो, और दॅट इज डिस्टर्ब. सो दॅट इज द इमेज फ्रिक्वेन्सी. आणि त्या रिसिव्हरचा जर इमेज फ्रिक्वेन्सी रिजेक्शन रेशो चांगला असेल, आता मला सांगा इमेज फ्रिक्वेन्सीमुळे त्या रिसिव्हरचा परफॉर्मन्स डिस्टर्ब होतो, म्हणजे इमेज फ्रिक्वेन्सी रिजेक्शन जास्त पाहिजे का कमी पाहिजे? जास्त. जास्त पाहिजे. ओके, मग ह्या इमेज फ्रिक्वेन्सीची व्हॅल्यू जर इमेज फ्रिक्वेन्सी व्हॅल्यूचा सिग्नल जर एएम रिसिव्हरच्या इनपुटला आला तर एएम रिसिव्हरने काय करायला पाहिजे, त्याला रिजेक्ट करायला पाहिजे. सो दॅट इज द नेक्स्ट परफॉर्मन्स कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एएम रिसिव्हर, image frequency rejection ratio. So if image frequency signal is received at the AM receiver, its performance it is degraded. So obviously image frequency rejection ratio for AM receiver should be high. Okay, so that is the concept of this point. So in AM receiver, FO is equal to FS plus FI. It is properly operating when input of RF amplifier is in the expected frequency range. If signal is received at RF amplifier having frequency, this specific frequency, FSI is equal to FS plus twice of FI, then it gives one more frequency signal at the output of the mixer and produces distortion in the output. त्यामुळं FSI, it is called as image frequency and it should be rejected. इनपुटला जर FSI चा सिग्नल आला तर तो सिग्नल काय करायला पाहिजे, रिजेक्ट करायला पाहिजे. सो रिजेक्शन डिपेंड्स ऑन सिलेक्टिव्हिटी ऑफ द रिसिव्हर. अगेन त्या सर्किटची सिलेक्टिव्हिटी चांगली असेल तर तो ह्या इमेज फ्रिक्वेन्सीला काय करेल, ऑब्विसली इट विल रिजेक्ट दिस इमेज फ्रिक्वेन्सी कंपोनंट अँड बिफोर गिव्हिंग इट टू द RF एम्प्लिफायर स्टेज. म्हणजे रिजेक्शनची प्रोसेस बघायचं इथं RF एम्प्लिफायर मध्येच त्याचं रिजेक्शन व्हायला पाहिजे. मिक्सरला तो सिग्नल जाण्याच्या आधी या इनपुट स्टेजलाच इमेज फ्रिक्वेन्सीचं रिजेक्शन व्हायला पाहिजे. मग जर इमेज फ्रिक्वेन्सी रिजेक्शन रेशो जास्त असेल तर ते सर्किटचे परफॉर्मन्स जास्त चांगला असतो. जर इमेज फ्रिक्वेन्सी रिजेक्शन रेशो कमी असेल तर त्या सर्किटचा परफॉर्मन्स और दॅट पर्टिक्युलर AM रिसिव्हर परफॉर्मन्स इट इज नॉट हॅव्हिंग. Or if image frequency rejection ratio it is less, then the performance of the circuit it is not good. Okay, so that is the concept of this next characteristics, image frequency rejection ratio. Okay, so are you getting this concept? समजलाय का काय प्रॉब्लेम याच्यामध्ये? Yes, सृष्टी, is it clear? How you calculate image frequency for any AM receiver? कशी calculate करायची image frequency ची value? How to calculate AM frequency value? Yes. Srushti? Took intermediate frequencies value as 455 kilohertz. Multiply it by 2, then we'll get 910. आणि त्याच्यामध्ये त्या AM सिग्नलची फ्रिक्वेन्सी ऍड करायची. ओके, इमेज फ्रिक्वेन्सीज wanted or unwanted phenomena in the AM receiver? Unwanted. Unwanted, that should be rejected. Okay, so this is the concept of image frequency rejection ratio. So in MCQ this question it is frequently asked. Image frequency for the receiver is calculated as so it is calculated as FSI is equal to FS plus twice of FI. Okay, that is the next performance characteristic. Then next it is stability. स्टॅबिलिटीचा अर्थ काय होतो? एखादं सर्किट स्टेबल आहे असं आपण कधी म्हणतो, सांगा मला. When we say that particular circuit is stable,
When it shows linearity in output. Yes, when it shows linearity in output, or when its performance it is same for multiple ranges of the signals. ओके, किंवा मल्टिपल फ्रिक्वेन्सी रेंजसाठी किंवा मल्टिपल परफॉर्मन्स कॅरेक्टरिस्टिकसाठी त्याचा परफॉर्मन्स काय असतो, स्टेबल असतो, किंवा आपण काय म्हणू शकतो, वेगवेगळ्या कंडिशनच्या अंडर त्या सिस्टीमचा परफॉर्मन्स स्टेबल असतो. देन इट इज कॉल्ड ॲज द सिस्टीम इट इज स्टेबल. ओके, म्हणजे समजा 10 डिग्री सेल्सिअसला त्याचा परफॉर्मन्स वेगळा आहे, 20 डिग्री सेल्सिअसला वेगळा आहे, 30ला वेगळा आहे, तर त्या केसमध्ये आपण सिस्टीम स्टेबल आहे असं म्हणू शकतो का? कॅन वी से लाईक दॅट सिस्टीम इज स्टेबल No. if its performance it is changing for different temperature? No. No. मॅक्झिमम सगळ्या कंडिशन कन्सिडर करून त्या सिस्टीमचा परफॉर्मन्स स्टेबल असेल तर ती सिस्टीम स्टेबल आहे असं आपण म्हणतो. मग ऑब्विसली AM रिसिव्हर सुद्धा जर स्टॅबिलिटी असेल AM रिसिव्हर मध्ये, देन अँड देन ओनली वी विल से दॅट AM रिसिव्हर इट इज गुड. ओके, सो स्टॅबिलिटी इज द नेक्स्ट परफॉर्मन्स कॅरेक्टरिस्टिक. लास्ट वन इट इज automatic gain control, AGC, that is automatic gain control. It is process in receiver in which overall gain of the receiver is varied automatically based on the strength of the received signal. म्हणजे इथं हा ऑटोमॅटिक गेन कंट्रोलचा ब्लॉक असतो बऱ्याचदा रिसिव्हर मध्ये. ओके, सो आय विल जस्ट शो यू, or it might be there in the next diagram. So automatic gain control means two amplifiers are used. Okay, आता इथं ह्याच्यामध्ये when we discuss the super heterodyne receiver, so in case of super heterodyne receiver, RF amplifier is also used and IF amplifier it is also used. मग based on value of this incoming signal ह्या दोन ॲम्प्लिफायरचे गेन ऑटोमॅटिकली ॲडजस्ट केले जातात. दॅट प्रोसेस इट इज नोन ॲज ऑटोमॅटिक गेन कंट्रोल. म्हणजे हा इनपुटला आलेला सिग्नल ह्याची व्हॅल्यू किती आहे ह्या व्हॅल्यूवरून ह्या RF ॲम्प्लिफायरचा गेन आणि ह्या IF ॲम्प्लिफायरचा गेन ऑटोमॅटिकली ॲडजस्ट केले जातात. अँड दॅट प्रोसेस इट इज कॉल्ड ॲज ऑटोमॅटिक गेन कंट्रोल, और दॅट कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रिसिव्हर इट इज कॉल्ड ॲज ऑटोमॅटिक गेन control. So obviously the automatic gain control parameters should be properly adjusted. किंवा automatic gain control हा mechanism जर त्या receiver मध्ये असेल तर we can say that receiver it is having good characteristics. If that AGC parameter it is not there in the receiver, then we can say it is not able to adjust the gain by itself and it is not having the proper performance. Okay, so it is the process in receiver in which overall gain of the receiver is varied automatically based on strength of the received signal. आलेल्या AM सिग्नल ची स्ट्रेंथ किती आहे त्या स्ट्रेंथ वरून AM रिसिव्हर मधल्या RF ॲम्प्लिफायर ची आणि IF आणि RF ॲम्प्लिफायर ची व्हॅल्यू त्या ॲम्प्लिफायरच्या गेनची व्हॅल्यू ऑटोमॅटिकली adjust केले जाते. That process it is called as the automatic gain control. Okay, so are you clear with all the characteristics? Performance characteristics सांगा मला कुठल्या कुठल्या बघितल्या आपण AM receiverच्या. Which performance characteristics of AM receiver we have seen? Just tell me quickly with its meaning. Yes, be fast please. Give the answer. Yes, Amar, which performance characteristics we have seen for AM receiver? Amar is there for lecture? Sandesh? Shefali? Yes, ma'am. Which performance characteristics we have seen?
selectivity, sensitivity, and fidelity. Selectivity, sensitivity, fidelity. Okay, then after that, Image frequency rejection ratio. okay, image frequency is unwanted phenomenon or it is required. This one, image frequency. काय होतं इमेज फ्रिक्वेन्सीचा सिग्नल इनपुटला आल्यावरती काय फरक पडतो त्याच्या परफॉर्मन्स मध्ये सांगा मला. Distortion in output. Okay, so it gives you distortion in the output. Okay, then image frequency rejection ratio चांगला पाहिजे. आफ्टर दॅट स्टॅबिलिटी म्हणजे वेगवेगळ्या रेंज मध्ये त्याचा परफॉर्मन्स स्टेबल असायला पाहिजे. दॅट इज कॉल्ड एज स्टॅबिलिटी. नेक्स्ट इज ऑटोमॅटिक गेन कंट्रोल म्हणजे इनपुट सिग्नलच्या स्ट्रेंथच्या प्रपोर्शनेट मध्ये आर एफ एम्प्लिफायर आणि आय एफ एम्प्लिफायरचे गेन ऍडजस्ट केले जातात. दॅट इज कॉल्ड एज ऑटोमॅटिक गेन कंट्रोल. Okay, so these are the performance characteristics of AM receiver. Okay, so 3 points we have completed from this chapter. Types of receiver, TRF receiver आणि super heterodyne receiver. आणि त्याच्यानंतर पुढचा पॉइंट आपण बघितला होता performance characteristics of AM receiver, or it is also known by the name as performance characteristics of radio receiver. Now the next point we will start, that is mixer. So already we have seen the function of mixer. Mixer आपण कुठल्या रिसिव्हर मध्ये यूज करतो? सुपर हेटेरोडाइन रिसिव्हर मध्ये. ओके, सो व्हॉट इज द फंक्शन ऑफ मिक्सर इन AM receiver? That is important block used in the AM receiver. So what is the basic function of the mixer block? काय करतो मिक्सर ब्लॉक याच्यामध्ये सांगा. The mixer is basically a non-linear resistance with two input different frequencies. And we can prove that the non-linear device such as a square law and device is used to mixer, then we can get all the required frequency components. Okay, so I was left from the meeting. Voice is audible? Yes, Screen ma'am, is audible. visible? Yes, ma'am. Yes. Okay, so what I was asking की मिक्सरचं बेसिक फंक्शन काय सांगा. मिक्सर हा पुढचा पॉइंट आपण आता स्टडी करतोय. Like the question can be asked, what is the mixer and what are the different types of mixer? So what is the basic function of mixer in AM receiver? It simply mixes two frequency input signals. Yes. Okay, so it mixes the two frequency signals. Okay, so if you see this block diagram of the super heterodyne receiver, हा मिक्सर ब्लॉक इथं आहे
त्याला एक इनपुट आहे AM सिग्नल आणि दुसरे इनपुट आहे लोकल ऑसिलेटर फ्रिक्वेन्सी. मग ह्या दोन्हीचं मिक्सिंग करून आउटपुटला कुठला सिग्नल मिळतो आपल्याला, इंटरमिडिएट फ्रिक्वेन्सी सिग्नल. ओके, सो द फंक्शन ऑफ मिक्सर ब्लॉक इट इज simply it mixes the two signals which are provided at its input. ओके, आणि मेन फंक्शन काय आहे ह्याचं AM रिसिव्हर मध्ये, it is used to convert the RF signal in the form of AF signal. Okay, so it is basic block used in the AM receiver. It mixes two frequency signals, that is RF and low frequency signal. The output of the mixer it is in IF form. So it converts the RF signal into IF form. That is the basic definition or basic concept. Then there are two types of mixers. First one it is frequency mixer and second it is separately excited mixer. दोन टाइप कुठले आहेत मिक्सरचे, फ्रिक्वेन्सी मिक्सर आणि सेपरेटली एक्साइटेड मिक्सर. ओके, सो आउट ऑफ दॅट वी आर गोइंग टू सी द फ्रिक्वेन्सी मिक्सर इन अवर सिलेबस. बेसिक फंक्शन तर मिक्सरचं हेच आहे की जे दोन इनपुट फ्रिक्वेन्सी सिग्नल त्याच्या इनपुटला येतात, त्या दोन्हीवरती तो प्रोसेस करतो अँड ॲट आउटपुट वी गेट द थर्ड फ्रिक्वेन्सी सिग्नल. ओके, मग मिक्सर मधला कुठला टाइप आपण बघणार आहे सिलेबस मध्ये, फ्रिक्वेन्सी मिक्सर. ओके, सो दिस इज द ब्लॉक डायग्राम ऑफ फ्रिक्वेन्सी मिक्सर. सो अगेन इट इज सेम वॉट एव्हर वी हॅव सीन इन द फर्स्ट ब्लॉक डायग्राम. इट इज सो दिस इज ब्लॉक डायग्राम ऑफ फ्रिक्वेन्सी मिक्सर. काय आहे एक इनपुट ह्या मिक्सरला सांगा मला, FS. FS म्हणजे कुठला सिग्नल आहे, FS means it is which signal, tell. Signal frequency, modulated signal. Yes, modulated signal. L दुसरा इनपुट काय आहे, लोकल ऑसिलेटर. मग ह्याचा आउटपुट फ्रिक्वेन्सी आहे FO. सो FO FS आणि ह्या दोन्हीचं प्रोसेसिंग होऊन आपल्याला इथं कुठली फ्रिक्वेन्सी मिळते आउटपुटला, इंटरमिडिएट फ्रिक्वेन्सी. हे झालं आपला AM रिसिव्हर मधला मिक्सर. मग ह्याचं जनरलाइज्ड इक्वेशन काय आहे, FO इज इक्वल टू FS प्लस FI. सो फ्रिक्वेन्सी मिक्सर काय करतो, इट युजेस द रेडिओ फ्रिक्वेन्सी रिसिव्हर फॉर कन्वर्जन और इट इज युज्ड इन द रेडिओ फ्रिक्वेन्सी रिसिव्हर फॉर कन्वर्जन ऑफ RF सिग्नल इनटू IF form. Its block diagram and operating frequency signal is shown as shown below. Okay, so its block diagram and operating frequency signal it is as shown below. So this is the block diagram and this is the operating principle. So both the diagrams are almost same. इथं फक्त ब्लॉक दाखवलेले आहे, त्याच्यामध्ये काय केलेलं आहे, फ्रिक्वेन्सी मिक्सरला एक इनपुट काय दिलेलं आहे, लोकल ऑसिलेटर, म्हणजे ह्याची फ्रिक्वेन्सी आहे FO. दुसरे इनपुट काय आहे FS, दॅट इज द AM सिग्नल. आणि आउटपुटला आपल्याला जो मिळतो IF सिग्नल म्हणजे इंटरमिडिएट सिग्नल, त्याचं परत ट्युनिंग, त्याच्यामध्ये परत ट्युनिंग ऍड करून इट इज अगेन कन्वर्टेड इनटू द more pure intermediate frequency form. Okay, so this is the tuning circuit whatever it is used. So tuning circuit काय आहे ते आपण लास्टला बघूया, सिरीज आणि पॅरलल रेझोनंट सर्किट. ट्युनिंगचा अर्थ काय होतो की आपण सिंक्रोनायझेशन करतो. रेझोनंट सर्किट म्हणजे काय, एका ठराविक फ्रिक्वेन्सीला रेझोनंट फ्रिक्वेन्सी आपण म्हणतो अँड ऍट दॅट पर्टिक्युलर फ्रिक्वेन्सी द परफॉर्मन्स ऑफ द सर्किट इट इज डिफरंट. मग त्यामुळं हे ट्युनिंग सर्किट वापरलेलं आहे. पुढं इथं जो काय आपल्याला IF सिग्नल मिळालेला आहे टू अगेन कन्वर्ट इट इनटू प्युअर इंटरमिडिएट फ्रिक्वेन्सी फॉर्म, हिअर वी आर युजिंग द ट्युनिंग सर्किट इन द mixer. So this is pure block diagram and this is, we can say, it is operating principle of the frequency mixer. Okay, so once again I will summarize. Mixer म्हणजे काय, it is the block used in the AM receiver which mixes the two input frequency signals and produce third frequency signal at the output. इथं मेन फंक्शन काय आहे मिक्सर ब्लॉकचं, RF सिग्नलला IF मध्ये कन्वर्ट करणे. दॅट इज द फंक्शन ऑफ मिक्सर इन AM रिसिव्हर. दोन टाइप आहेत मिक्सरचे, फ्रिक्वेन्सी मिक्सर आणि सेपरेटली एक्साइटेड मिक्सर. आउट ऑफ दॅट वी आर गोइंग टू सी द फ्रिक्वेन्सी मिक्सर इन आवर सिलेबस. मग फ्रिक्वेन्सी मिक्सर काय करतो,
It is used in radio frequency receiver for conversion of RF into IF. मिक्सरच्या इनपुटला दोन फ्रिक्वेन्सी सिग्नल आहेत ब्लॉक डायग्राम मध्ये FS आणि FO. आउटपुट फ्रिक्वेन्सी मिळते FI. The relation is given as FO is equal to FS plus FI. This is block diagram. आणि ऑपरेटिंग प्रिन्सिपल मध्ये कुठली डायग्राम दाखवलेली आहे? Again it is having same concept. This is frequency mixer block. One input is FS, another input it is FO, that is frequency of local oscillator. ह्या दोन्हीचं प्रोसेसिंग करून आउटपुटला जे मिळतं आपल्याला दॅट इज इंटरमिडिएट फ्रिक्वेन्सी. आणि त्याच्या पुढे परत ट्युनिंग सर्किट वापरून ह्या IF सिग्नलला आपण काय केलेलं आहे? इट इज अगेन कन्वर्टेड इनटू मोर प्युअर IF सिग्नल फॉर्म. ओके, सो दिस इज अबाउट द frequency mixer. Okay, so same it is given here, figure A and figure B. So figure B inputs are given same and output of the frequency or output of the mixer it is the intermediate frequency. आणि परत ट्युनिंग सर्किट यूज करून तिथं काय होतं त्याचा परफॉर्मन्स इन्क्रीज केला जातो. सो दॅट इज द कन्सेप्ट ऑफ द frequency mixer. So are you getting that point? Mixer point. What is the main function of mixer in AM receiver? Yes, tell me. कशासाठी यूज करतो आपण मिक्सर AM रिसीव्हर मध्ये? What is the function of mixer in AM receiver? Yes, Ankita. वैष्णवी. बेसिक फंक्शन काय आहे मिक्सरचं AM रिसीव्हर मध्ये? शेफाली. आवाज येतो ना माझा? My voice is audible or not? Vaishnavi? Yes, ma'am, audible. Okay, you tell Audumbar. What is the main task of mixer in AM receiver? RF signal convert into IF. RF conversion into IF. आणि ते कशामुळे होतं? बेसिक वर्किंग प्रिन्सिपल मिक्सरचं. काय बेसिक वर्किंग प्रिन्सिपल? त्याच्या इनपुटला जे दोन फ्रिक्वेन्सी सिग्नल असतील त्याच्यावरती तो प्रोसेस करतो आणि आउटपुटला आपल्याला थर्ड फ्रिक्वेन्सी सिग्नल इथे मिळतो. मग ह्या अशा पद्धतीने दिलेले असतात इनपुटचे फ्रिक्वेन्सी सिग्नल की आउटपुटला आपल्याला इंटरमिडिएट फ्रिक्वेन्सी मिळते AM मध्ये. आणि इंटरमिडिएट फ्रिक्वेन्सीची व्हॅल्यू आहे 455 किलोहर्ट्ज AM साठी. मग सपोज हा 1 मेगाहर्ट्ज असेल तर FO ची फ्रिक्वेन्सी किती ऍडजस्ट करावी लागेल आपल्याला? 1 मेगाहर्ट्ज प्लस 455 किलोहर्ट्ज. सो दॅट विल बी अप्रॉक्सिमेटली 1.004 मेगाहर्ट्ज एवढी FO ची फ्रिक्वेन्सी आपल्याला ऍडजस्ट करावी लागेल. So that is the concept of mixer. Then after mixer, the next point it is tracking. आता ट्रॅकिंग वरती काय तुम्हाला एक्झाम मध्ये क्वेश्चन नाही किंवा तो पॉइंट एवढा महत्वाचा नाहीये की एखादा त्याचा सब टाइप किंवा त्याची ब्लॉक डायग्राम. इट इज नॉट दॅट वे इम्पॉर्टंट. जस्ट यू हॅव टू अंडरस्टँड द कन्सेप्ट ऑफ ट्रॅकिंग. ट्रॅकिंग म्हणजे काय सांगा मला? रिसिव्हर मध्ये ट्रॅकिंग फंक्शनचा अर्थ काय होतो? Tracking means what? सिंपल सांगा मला. ट्रॅकिंगचं मीनिंग काय होतं आपल्या रेग्युलर लँग्वेज मध्ये? टू ट्रॅक मीन्स व्हॉट? Antenna direction. Okay. Point out the location or point out the direction. Okay. So every super heterodyne receiver contain 10 and more number of frequency components. म्हणजे एखाद्या रिसीव्हर मध्ये मल्टिपल फ्रिक्वेन्सी कंपोनेंट्स प्रेझेंट असतात.
For proper synchronization between the transmitted signal and received signal, capacitors are used in the receivers which are called as the tuning capacitor. किंवा इथं मी तुम्हाला सिंपल शब्दामध्ये सांगते की एखाद्या रिसिव्हर मध्ये आणि ट्रान्समीटर मध्ये प्रॉपर सिंक्रोनायझेशन होणं दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. अँड फॉर दॅट सिंक्रोनायझेशन पर्पज दिस रिसिव्हर इट इज हॅव्हिंग नंबर ऑफ ट्युनिंग कॅपॅसिटर्स. त्या कॅपॅसिटर्सची व्हॅल्यू आपण ऍडजस्ट केली की RC सर्किट तिथं फॉर्म असतं. अँड बेस्ड ऑन द व्हॅल्यू ऑफ दॅट R अँड C द फ्रिक्वेन्सी रेझोनंट फ्रिक्वेन्सी त्याच्यामध्ये डिसाइड होते. And based on that generated frequency in the receiver, the synchronization is done between the transmitter and the receiver. Okay, so that is the simple concept of the tracking point. So once again I will repeat, to have the synchronization between the transmitter and receiver, some assembly it is inbuilt in the receiver, ज्याच्यामध्ये इंडक्टर कॅपॅसिटर किंवा रेजिस्टर कॅपॅसिटर that components are included, and specifically the mostly used components for tuning purpose are the capacitors. Okay, and त्याला काय म्हणतात tuning capacitors. So these capacitors adjust the value of local oscillator frequency and it achieves the synchronization between transmitter and the receiver, and this process it is called as the tracking process. Okay, so if you see or if you see on the internet, I will just show you tracking process in AM receiver. असं जर तुम्ही इथं नेट वरती सर्च केलं तर you will get the information. See, सिंपल शब्दामध्ये तुम्ही इथं समजू शकता की to have the synchronization or tuning between the transmitter and receiver, this tracking process it is important, and for that purpose we are using the combination of inductor and capacitor, resistor and capacitor. पण जास्त important component कुठले आहेत tracking process मधले? Those are the capacitors, and those are known by the specific name as ganged capacitors, or those are known by the name as tuning capacitors. Okay, that is the function of the tracking. Okay, so here is actually PPTs are shown. Okay, so the receiver has number of tunable circuits such as antenna or mixer or a local oscillator tune circuit. All these circuits must be tuned correctly if any station is to be tuned, and for this reason the capacitors in the various tuned circuits are ganged, means mechanically they are coupled to each other. That process it is called as the tracking process. Due to this arrangement, it is possible to use only one tuning control to vary the tuning capacitors. तर सिंपल शब्दामध्ये लक्षात ठेवा की AM रिसिव्हरचं फंक्शनिंग चांगलं होण्यासाठी ट्रान्समीटर आणि रिसिव्हर मध्ये synchronization is important. For that synchronization purpose, another word we use as the tuning between the transmitter and receiver. आणि ह्या प्रॉपर ट्युनिंग साठी वेगवेगळ्या कंपोनंटचा आपण कॉम्बिनेशन यूज करतो, रेजिस्टर अँड कॅपॅसिटर, इंडक्टर अँड कॅपॅसिटर. बट मोस्ट इम्पॉर्टंट कंपोनंट इन द ट्युनिंग प्रोसेस इट इज कॅपॅसिटर. मग जे set of capacitors are kept together mechanically, and that process it is called as the tracking process. मग जर ट्रॅकिंग व्यवस्थित नसेल रिसिव्हर मध्ये तर you will not be able to get the synchronization between transmitter and receiver. That is the concept of the tracking process. Okay, so are you getting? याच्यावरती काय क्वेश्चन येत नाही एक्झाम मध्ये. हा फक्त एक कन्सेप्ट आहे की ट्रॅकिंग म्हणजे काय आणि रिसिव्हर मध्ये ट्रॅकिंग काय इम्पॉर्टंट नसतं. जर ट्रॅकिंग नसेल तर सिंक्रोनायझेशन प्रॉपरली होत नाही. ओके, सो दॅट इज द कन्सेप्ट ऑफ दिस ट्रॅकिंग. सो वी हॅव सीन टुडे. कॅन एनीवन टेल what points we have covered today?
In today's lecture, what points we have seen? कुठले कुठले पॉइंट डिस्कस केले आपण आज सांगा मला. Yes, Audumbar, tell the points what we have discussed today. Characteristics of AM receiver and Performance characteristics. Okay. Then a mixer point and mixer. mixer tracking and ओके, मिक्सर हा वेगळा पॉइंट आहे आणि ट्रॅकिंग हा वेगळा पॉइंट आहे. मिक्सर म्हणजे काय? अ सर्किट विच मिक्सेस द टू सिग्नल्स, आणि त्याचं मेन फंक्शन काय इथं RF ला IF मध्ये कन्वर्ट करणं. दॅट इज द मेन फंक्शन ऑफ मिक्सर इन AM रिसिव्हर. मग मिक्सर मधले दोन टाईप आहेत, फ्रिक्वेन्सी मिक्सर आणि सेपरेटली एक्साइटेड मिक्सर. त्यातला आपण कुठला बघितला सिलेबस मध्ये? फ्रिक्वेन्सी मिक्सर. ओके, त्याची ब्लॉक डायग्राम बघितली आणि ऑपरेटिंग प्रिन्सिपल बघितलं. देन next we have seen the tracking process. Tracking process means the set of capacitors are placed in the receiver to have the proper synchronization between transmitter and receiver, and that is called as the tracking. Okay, so after this we have to consider now the next point, AM detectors. आता मला सांगा AM receiver मध्ये आणि AM detector मध्ये काय फरक आहे? What is the difference in AM receiver and AM detector? जसं मी तुम्हाला frequently I have told that AM transmitter आणि AM modulator ह्याच्यातला काय फरक आहे? AM modulator that is one block in the AM transmitter. AM modulator असल्याशिवाय AM transmitter आपण करू शकत नाही डिझाइन. But that is not only one component in the AM transmitter. Apart from that, other components are also there. Similarly, त्याचा रेफरन्स घेऊन मला सांगा की AM रिसिव्हर आणि AM डिटेक्टर ह्याच्यामध्ये काय फरक आहे? AM डिटेक्टरचं एक्झॅक्ट फंक्शन काय असणार आहे सांगा मला. AM डिटेक्टर पॉइंट आपल्याला स्टडी करायचा आहे. सो व्हॉट इज द एक्झॅक्ट फंक्शन ऑफ AM डिटेक्टर? Yes, what is the difference in AM detector and AM receiver? AM detector काय करेल? What is the function of AM detector? To detect the original modulating signal, to recover the original modulating signal. हे AM डिटेक्टरचं फंक्शन आहे. सो जसा मॉड्युलेटर हा ट्रान्समीटरचा की पार्ट आहे, तसाच AM डिटेक्टर हा AM रिसिव्हरचा की पार्ट असणार आहे. ओके, सो वी विल सी द पॉइंट ऑफ AM डिटेक्टर इन द नेक्स्ट लेक्चर. So today we will stop here. You just put your numbers in the chat box and you can leave the meeting. And one important instruction, that you be ready for the MCQ test